oilaviy дар он zohir meshavad ki agar mo va shuma dar dunyoyi khurdi on oilayi kalon, xonavodayi g'amxoru mehribon va munosibati do'stona dاشته باشیم. مهمترین و ارزشمندترین چیز در زندگی انسان این oila است. نخست oilayi که ما و شما به دنیا آمدیم، پس آن oilayi که خود بنیاد نمودیم. البته استوار و پابرجا نگاه داشتن oila مسئولیت بزرگی را طلب دارد. سلام تماشابینان عزتمند، مسئولیت بیشتر باید از جانب زن و یا مرد خانواده باید باشد. این است موضوعی که امروز در برنامه رواندرمانی مطرح می‌گردد. برای پاسخ دادن به یک چند سوال ما و شما تماشابینان عزتمند، روانشناس آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تقایبک عالمов حضور دارند و همچنین گروهی از دانشجویان دانشگاه مذکور نیز در برنامه شرکت دارند. شما رو به برنامه خوش آمدید میگید. خب استاد عزیز میگفتید که مقصد اساسی بنیادی oila در چیست؟ امروزها بیشتر از جامعه ما این موضوع را درست و خوب درک نکردند. خوب میشد در آغاز برنامه همین موضوع را کمی روشنی میانداختید. اصلا مفهوم oila اگر از نظر روانی بگیم یک گروه خرد جمعیت به شما می رود. یک چیکه خرد جمعیت است که در آن انسان به دنیا می آید، به پایه می رسد و تمام ارزش های انسانی را از بر می کند، همچون شخص تشکل می یابد. و مقصد اساسی برپا کردن oila این پیش از همه در ادامه دادن نسل انسانی است. بعداً خانه نمودن طلبات های ارگانیکی خود انسان است. تربیت به دنیا آوردن فرزند، تربیت آن و در مجموع یعنی میراثبر فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی و مدنی انسانی است. خب پیش از آن که ما درباره oila برپا کردن یا که مقصد اساسی برپا نمودن oila گپ زنیم، باید یک چیز رو دونیم که oila برپا کردن خیلی کار آسان است، اما این ارزش بلند انسانی را تا به آخر استوار نگاه داشتن و تا به آخر بردن کاری بسیار هم سنگین است. البته زندگی تضادهای زیادی را برداشت دارد. نخست آن لحظه های زندگی که ما نخست به بنیاد زندگی نو، به بنیاد خانواده نو قدم میگذاریم. برای بنیاد یک oila سالم و نمونوی از لحاظ علمی روانشناسی کدام عامل ها را ما میتوانیم برآوریم؟ خب اصلا پیش از آن که ما به قرار oila برپا کردن می‌آییم، یعنی مقصد به آن مقصد می‌آییم که اکنون ما به همین سن و سال رسیدیم و چی کار کنیم که یک oila خوب و نمونوی و از جهت پسیخولوژی سالم برای خودمون برپا نماییم. پیش از همه ما باید در خودمون باوری کامل داشته باشیم و از همه جهت، هم از جهت روانی، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت فرهنگی، هم از جهت سن و سالی، یعنی ما پورا آماده باشیم تا توانیم که در تمام مشکلی و وضعیت‌های ناگوار زندگی ما مستقلانه از عهده همان نابسامانی‌هایی که زندگی پیش راه ما میگذارد مستقلانه برآمده توانیم. یعنی هم از جهت فرهنگی، هم از جهت پسیخولوژی، هم از جهت اقتصادی تمام نارسایی که یا که مشکلی هایی که پیش راه ما میشود ما مستقلانه از عهده این برآمده توانیم. یعنی پیش از همه ما در خودمان باوری کامل داشته باشیم که من از عهده زندگی مستقل برآمده میتوانم و نه تنها خودم را بلکه oilam را، فرزندم را از همه جهت تامین کردن میتوانم. در همه حالت هم فکر شدن میتوانیم، از مشکلی های زندگی مستقلانه برآمده میتوانیم. یعنی در خود وقتی که همین گونه باوری را حاصل میکند ما گفته میتوانیم که از عهده زندگی برآمده میتواند. با یک چیز دیگر رو قید کردن به مورد است که دونیم که زندگی ما را تنها یک عشق و محبت یا که یک تنها سن و سال یا تنها یک از یک جهت دیگر بگیم یعنی خوشبخت گرداندن نمیتواند. برای خوشبختی زندگی یک oila نمونوی تشکیل کردن تنها عشق و محبت یا که تنها سن و سال نه. از جهت فرهنگی باید ما مسئولیتی که زندگی oila به عهده ما میگذارد باید برآمده توانیم. از جهت سن و سال ما باید آماده باشیم تا که یک فرزند جسمان و روحان سالم رو به دنیا
оварда тавонему онро яъне ҳаматарафа тарбия намоем. аз ҷиҳати иқтисодӣ бошад, яъне мо ҳамон мушкилу маъмуҳои зиндагӣ, яъне меҳнат мекунем, кор мекунем, як соҳиби маълумот ҳастем, ман як касбу ҳунаре дорем, дар ҳама вазъияти зиндагӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ мо ҳам худамона ва ҳам оилаву фарзандонамона масалан нигоҳубин карда метавонем, таъмин карда метавонем. аз ҷиҳати психологӣ бошад, мо дар ҳама ҳолат бояд яъне якдигарро қабул карда тавонем, ба якдигар ҳамфикр шуда тавонем ва донем ки зиндагӣ танҳо барои мо хушбахтиву хурсандиву шодиву сурур намебиёрад, балки нофаҳмиҳо, мушкилиҳо, ман баъзе муаммоҳои дигареро пеш меорад ки албатта аз мо яъне қобилияти баланди равониро талаб мекунад, яъне фарҳанги баланди оиладориро талаб мекунад ва ҳамин гуна вақте ки дар худамон боварӣ дорем, албатта мо гуфта метавонем ки як зиндагии хуб ва барои ҳаёти мо, барои оянда таълиму тарбияи фарзанди худамон ташкил карда метавонем. зинда бошед. яъне ки илму дониш ва ақлу хиради азалии инсон метавонад барои хушбахтӣ ва барои побарҷо ва устувор нигоҳ доштани оилаи мо заминагузор бошад. хуб, тамошобинони иззатманд, инҷо гурӯҳе аз донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар барнома ҳузур доранд. мегузорем ба суолҳои пешниҳод мегардидам. марҳамат. ман донишҷӯи курси 1 Ҷамшедзода Али Муҳаммад ҳастам. Маҷбуран ба издивоҷ водор намудани ҷавонон ба чӣ оварда мерасонад? таҳлилҳо нишон медиҳанд ки солҳои охир дар бештари мавридҳо дар ман барпо кардани оилаҳо бештар калонсолон махсусан падару модарон, бибиҳо дахолат мекунанд. яъне издивоҷ ба хоҳиши на ин ки издивоҷкунандагон, балки ба хоҳиши дархосту пешниҳоди худи падар, модар ё ки калонсолони оила мегузарад. аслан илми равоншиносӣ нишон медиҳад ки дар он оилаҳое ки масалан издивоҷ берозигии худи тарафайн ба вуҷуд омадааст, ба вуқӯъ омадааст, дар он ҷо коста шудани меҳру муҳаббат бештар ба назар мерасад, якдигарфаҳмӣ ман нест, аз ҷиҳати психологӣ фазояш номусоид аст. издивоҷ ё ки ақди никоҳ бо розигии волидайн маҷбуран меояд. тасаввур кунед ки дар ин оила баъд аз чанд муддате вақт мегузарад, худи ҷавонон, ин ҳаёту зиндагӣ ба ҳамаи мо ҳаст, ба вуқӯъ меояд. худи ҷавононро мустақилона, яъне зиндагии онҳоро алоҳида мекунанд, яъне мустақилона, ва вақте ки онҳо ба якдигар қобили қабул нестанд, хислату хусусиятҳои психологии онҳо ба якдигар мувофиқ намеояд, умуман аз ҷиҳати зоҳирӣ қобили қабул ба якдигар нестанд, мо дар ин ҷо гӯем ки бештар зиндагӣ ҳаёт зиндагӣ меравад, аммо дилсардиву ноумедӣ, эҳсоси танҳоӣ ва якдигар нофаҳмӣ бештар дар байни ҳамин оилаҳои ҷавон ба вуқӯъ меояд. оқибаташ яъне ба як буҳрони шадиди равонӣ ки оқибаташ ҷудошавӣ аст бурда мерасонад. ва мо аз ҳамин фурсат истифода бурда яъне пешниҳод менамоем ки хуб мешуд ки агар дар бастани никоҳ, яъне барпо кардани ақди никоҳ, бештар волидайн, падару модарон яъне фикру ақидаҳои ҷавононро пеш аз ҳама байнобар мегирифтанд, чунки инам дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст. никоҳ бояд дар асоси розигии тарафайн ба вуқӯъ ояд ва хуб мешуд ки бештар волидайн, яъне падару модар ё ки бобо бибиҳое ки бештар дахолат мекунанд ба хотири шикастани армонҳо ё ки ба хотири канда нашудани хешу таборӣ, хуб мешуд ки масалан фикру ақидаҳои ҷавононро байнобар мегирифтанд ва хуб тарафҳои мусбию манфии павлӯҳои гуногуни равонӣ онҳоро меомӯхтанд ва никоҳ бо розигӣ ҳам худи ҷавонон ва ҳам худи тарафайн ба вуқӯъ ояд. фикр мекунам ки ин ба манфиати кор мешавад.
یعنی که خوشبختی در آن خانواده میتواند حکم فرما باشد. بله. تماشابینان عزتمند، اینجا گروه از بینندگانی برنامه رواندرمانی به عنوانی برنامه ما یک قطار سوال و درخواست ها پیشنهاد نمودند که عین حال من یک آن را میخوانم و البته که روانشناس تقویبک علیموف پاسخ عمیق به شما میدهند. به همین مضمون از ناحیه درواز ستاره می نویسند که من 2 سال پیش عائله دار شدم. ازدواجمان در اساس رازگی والدان صورت گرفته است. در این 2 سال فقط منتظر شدم که مناسبتمان درست می شود، اما معلوم شد که انتخاب شوهرم دیگر بوده است. تا حال به من اهمیت نمی دهد. خانواده‌شان نیز با من رفتار خوب ندارند. چیکار کردنم را نمیدانم. به مصلحت شما نیاز دارم. یعنی معلوم است که در این عائله پیش از همه یعنی ازدواج با رازگی خود طرفین پیوسته است به یکدیگر و در آنجا یعنی خصلت و خصوصیت های شاید همسر برای وی قابل قبول نیست. دلسردی و دلماندگی در زندگی است. توصیه می‌کنیم که اصلا حیات زندگی برای ما رو همین گونه تلخی ها، همین گونه معماها، مشکلی ها رو پیش می‌بیارد. البته مهارت بلندی ما پیش از همه در آن ظاهر می‌گردد که ما توانیم با خصلت و خصوصیت ها، با قدرت و توانایی عقلی خود در بعض مشکلی و معماهای روانی زندگی باید یعنی پرصبری و پرطاقتی رو پیشه کار خود سازیم. من فکر میکنم که بیشتر فکر کردن آن یعنی در همه مورد بیشتر در همین مسئله فکر کردن آن از ذهن خود دور نکردن همین گونه معماهای زندگی این نفر را وادار میکند یا که بیشتر به حالت روحی آن تاثیر منفی میرساند. خوب میشد که ستاره بانو در بسیار موردها از ذهنش عموما آن معما و مشکلی هایی که با آن روبرو می شود، شاید یک خصلت و رفتارهای ناموافق همسرش، شاید یک مناسبت نادرستی همسرش، شاید من یک طرف دیگری رفتار همسرش بیشتر در ذهنش چرخ میزند. خوب میشد که این شنونده برنامه اول پیش از همه از ذهنش همین چیز رو دور کند. عموما همه روزا با طرفهای خوبی همون زندگی رو یعنی بیشتر فکر کند، کوشش کند که هر یک فعالیتی که میکند، هر یک کاری در مشغول میشود بیشتر از ذهنش دور کند همین چیز رو، یعنی همش خوب میشود، قابل قبول میشود و حیات و زندگی همین چیز رو برای ما میبیارد، همین گونه مشکلی های روانی رو پیش میبیارد و داند که این گذرانده است. شاید یک مدت دوره مطابق شوی است. اصلا در دوره مرحله اول زندگی با سبب بعضی یعنی خصلت و روانی ما بعداً آشکار می شود و موافقت نمی کند. این یک مرحله رو انتظار شدن در کار و این دوره پسی سر می شود. شاید اگر ما پرطاقتی کنیم، پرتحملی کنیم و با بعضی معماهای روانی که همه روزه فکری ما رو من به خودش بند می کند، ما باید در فکر و ذهنمان از همین مسئله ها یعنی فکر و ذهنمان را از این مسئله ها دور کنیم. بعداً به همه روزه یعنی طرف های شاید در برابر بعضی مثلا خصلت و خصوصیت های ناموافقی که بیشتر قابل قبول وی نمیشود، شاید بعضی جهت های زندگی باشد، بعضی طرف های زندگی، بعضی مناسبت ها، بعضی دستگیری ها باید از طرف من خویش و تبار یا که همسر باید باشد. همه روزه کوشش کنیم که تکیه به خصلت و رفتارهای خوبی همسرمان کنیم و در ذهنمان همین گونه خصلت‌های خوبی همسر بیشتر اگر شاید چرخ زند آهسته همه خوب شده می رود. لیکن اگر بگیم که این زندگی برای من آمد نکرد، همه روزه مقصد که در فکر همین باشیم، در غم و کلفت خودمان وادار کنیم، با ناامیدی ها بله با ناامیدی ها بیشتر خودمان بند کنیم، شاید این یک بحران شدید روانی رو در زندگی ما پیش می بیارد. لیکن ما با اون توصیه میتیم که بیشتر در فکر و ذهنش عموما همین گونه فکرها رو من راه ندهد، همه وقت طرفهای مثبت زندگی رو بیشتر فکر کرده من فعالیت زندگیش رو ادامه دهد. فکر میکنم که این یک دوره رو از ما
талаб мекунад, баъд аз муддате шояд ин чиз ҳамаш хуб шуда меравад. яъне ки тадодҳои лаҳзаҳои аввали зиндагӣ ки гузаранда бале, фақат пуртоқатӣ кунем то давраи мутобиқ шудану ба хислату хусусиятҳои ҳамдигар чӣ гунае ҳаст, масалан чӣ гунае ки ҳастем, бояд мо ҳамин гуна шахсро қабул кунем. Дигар масалан баъзе ҳолатҳо мегӯянд ки хислату рафторҳои ҳамсар қобили қабул нест, ё ки ба ман он қадар эътибор намедиҳад, ё ки умуман рафтораш нодуруст аст. Агар хоҳем ки муваффақ бошем, чӣ гунае ки ҳаст ҳамин гуна қабул кунем. бале, аз хубаш баҳра барем ва аз баъзе камбудиҳашро нодида гирем. аслан ба камбудиҳо эътибор надиҳем хуб мешавад. бале. ҳамаи мо ба ҳамсафари ҳаётии худ ниёз дорем. дар сайёраи замин миллионҳо нафар одамон умр ба сар мебаранд. ҳангоми издивоҷ навхонадорон ба якдигар ваъдаҳои гуногун медиҳанд. аз қабили хубиҳои ҳаёт, бартараф кардани мушкилоти вазнину бад, ҳалли масъалаҳои оддиву мураккаби зиндагӣ, хушбахтӣ ва дастгирии доимӣ ва амсоли инҳо. инҳо суханоне ҳастанд ки барои ҷавонон даричаеро ба сӯи хушбахтӣ мекушояд ва ворид гаштан ба он дунё аз ирода ва хоҳиши ҳар як нафар вобастагӣ дорад. ба андешаи баъзе аз калонсолони қишри ҷомеа аввал бояд оила бунёд шавад, пас он ҷавонон метавонанд ки хислатҳои ҳамдигарро омӯзанд, ба ҳамдигар унс гиранд. аз нигоҳи илми равоншиносӣ ин андеша то куҷо дуруст аст? қаблан шиносоӣ ё худ дар ҷараёни зиндагӣ? агар аз нуқтаи илми равоншиносӣ гап занем, ҳар қадар агар ҷавонон пеш аз издивоҷ яъне хислату хусусиятҳои якдигарро хуб омӯзанд, паҳлӯҳои рафторҳои мусбию манфии якдигарро аз худ кунанд, на танҳо яъне хислату хусусиятҳои психологии якдигар, балки фарҳанги оилаи якдигарро омӯзанд, аз ҳама ҷиҳат ҳар қадар шиносоӣ бошад, яъне омӯхтан бошад, шиносоӣ бошад, ҳамон қадар дар яъне идомаи зиндагии онҳо пас аз издивоҷ ҳамон қадар сабаби мустаҳкамии оилаи онҳо мешавад, сабаби хушбахтии зиндагии онҳо мешавад. лекин вақте ки мо бисёр паҳлӯҳои равонии якдигарро нодида мегирем ё ки оила барпо мекунем, аз хислату хусусиятҳои ман якдигар огоҳ нестем, чугем олами ботинии якдигар барои мо ифшо нест, баъд аз як муддати зиндагӣ 5-6 моҳ ба оҳиста оҳиста яъне хислату хусусиятҳои номувофиқи якдигар ошкор шудан мегирад. бештари оилаҳоро нигоҳ кунем, баъд аз 8 моҳ 1 соли зиндагиашон баъд оҳиста оҳиста зиддиятҳо, нофаҳмиҳо пайдо мешавад, муҳаббат оҳиста оҳиста коста мешавад. ин сабабаш яъне давраи чугам баъзе хислату хусусиятҳои ботинии якдигар ошкор мешавад ва мувофиқат намекунад ва ҳамин номувофиқати сатҳи равонӣ боиси нофаҳмиҳову зиддиятҳои ман дарк накардани якдигар, нофаҳмиҳои якдигар мешавад ва дар марҳилаи аввали зиндагӣ оҳиста оҳиста нофаҳмиҳо, баъзе таънаву маломатҳо, баъзе зиддиятҳо пайдо мешавад ки ин муносибати онҳоро яъне давра ба давра сард мекунад. шояд инам як сабаби вайрон шудани оилаҳо ё ки ҷудо шудани оилаҳо гардад. мо тавсия метиҳем ки аз оне ки мо баъд аз издивоҷ ба якдигар унс гирифтан ё ки мутобиқ шудан хело мушкил мешавад, хуб мешуд ки ҷавонон пеш аз оне ки оила барпо мекунанд, якдигарро хуб омӯзанд, саросима нашаванд, яъне вақти зиёдро ҷудо кунанду тамоми паҳлӯҳои гуногуни равонии якдигарро омӯзанд, на танҳо ҷиҳатҳои психологӣ, фарҳанги оилаи ҳамдигарро омӯзанд, муносибати якдигарро, яъне аз ҳама ҷиҳат, аз ҷиҳати иқтисодӣ, аз ҷиҳати фарҳангӣ, аз ҷиҳати психологӣ, аз ҷиҳати сину сол, яъне хуб омӯзанд ва хулосаҳои лозимаро барои худашон бароранд. хуб мешуд ки агар пеш аз оне ки ҷавонон оила барпо мекунанд, яъне ба марказҳои машваратдиҳӣ психологӣ муроҷиат кунанд ва шояд психолог онҳоро ташхис мегузаронад, хислату хусусиятҳои мувофиқу номувофиқи якдигарро ошкор мекунад ва ба онҳо тавсия медиҳад ки дар баъзе мавридҳо
مثلا در زندگی از سببی که همین گونه خصلت‌ها در شما هست، این سببی پیدا شدن یک نافهمی یا که یک بد گردیدن مناسبت بد گردیدن یا که سد گردیدن مناسبت های شما می شود و در همین مورد باید چیکار کنین، چگونه مثلا مداخله کردن در کار تا که مثلا موفق شویم در مناسبت های اولیوی. شاید پهلوهای گوناگون همین مسئله های روانی را برای آنها آشکار میکنند، توصیه ها پیشنهاد میکنند. این با زندگی آینده آنها فکر میکنم که بسیار یک تاثیر خوبی روانی می شود. چون شما گفتید که پیش از آن که جوانان ما باید که اویلا برپا می نمایند در برابر تشخیص و طبابت ساحه تندرستی، اینچنین باید که از علم روانشناسی آگاه باشند، با خبر باشند از خصلت‌های هم و به روانشناسان مراجعت نمایند. امروز پیشنهاد همین موضوع در جامعه ما تا کجا چشم رس است؟ در حقیقت امروز در جامعه ما یعنی مرکزهای مشورت‌دهی یا که مشورت پسیخولوژی، من مرکزهایی که من دایره همین مسئله به جوانان کمک میرسانند کم است، خیلی کم است. لیکن در برابر این باز در بسیار ناحیه ها شاید جماعت ها هست. خوب میشد که امروز جوانان گرچند اگر مرکزهای مشورت‌دهی شاید پورا دسترسی نباشد به همه منطقه های ما، لیکن در بسیار منطقه ها، ناحیه ها و شعبه های یاری رسانی مشورت‌دهی شاید فعالیت میکنند، عمل میکنند و باید در آن شعبه ها که مرکزهای مشورت‌دهی و متخصصان ساحه پسیخولوژیا فعالیت میکنند، شاید به آنها مراجعت کنند تا اندازه حد اقل به آنها کمک روانی رسانده میتوانند. یک اقدام خوب است که مثلا طول از سال 2016 این طرف در دانشگاه فاکولته پسیخولوژیا گشوده شده است، یعنی فعالیت میکند که در آن از روی 12 اختصاص متخصص تیار میکنند: پسیخولوژی اویلا، پسیخولوژی مناسبت های اجتماعی، پسیخولوژی ساحه پداگوژیکا و پسیخولوژی مکتب و همه ساله مثلا از بسیار متخصصان ساحه با همین اختصاص ختم میکنند و رفته با همون منطقه خود یا که به همین گونه مرکزها فعالیت میکنند. شاید این کمبودی هست در جامعه، لیکن زینه به زینه فکر میکنم که برطرف میشود. سلامت باشید. میگذاریم به سوال دیگر. مرحمت. من خدای نظرداده شورحیم، دانشجوی کورسی چهارم. در برابر برپا کردن اویلا ها اینچنین بعد یک هفته یا که یک ماه باشد الکی در جوانان فکرهای جداشوی پیدا می شود که اساسا سبب های اساسی یا که عامل های جداشوی یک چند عامل ها را در خود دارد: عامل های اجتماعی، پسیخولوژی، اقتصادی و اینچنین در همین ردیف مثلا در جداشوی اویلا ها آیا نقش والدین تاثیرگذار بوده می تواند؟ تأثیر منفی یا مثبت رو در نظر دارید؟ تأثیر منفی البته. البته بیشتر اویله هایی که پاش میخورن از همدیگر جدا میشن، این دخالتی بیشتری پدر و مادر است یا که والدین است یا خصوص خشتومن یا که مثلا پدر و مادر بیشتر دخالت میکنن. برای چی دخالت میکنن؟ برای اون که وقتی که اویله برپا میکنن در همین اویله مثلا اگر جوانان خودشون انتخاب کرده باشن شاید قابل قبول خصوص خشتومن نمی شود، یا که برعکس اگر خشتومن یعنی اویله با روزگی طرفین باشد، پدر و مادر، در اینجا خصوصیت ها شاید بیشتر مناسبت ها سر شود در بین خود جوانانی که اویله برپا میکنند. اکنون سوال این است که مثلا خصوص یا که از طرف کلانسالان بیشتر دخالت کردن. البته دخالت کرده می شود. نگاه کنید، ما بیشتر مشاهده میکنیم در اویله هایی که مثلا من دختر کلون شده می رود، در این اویله ها بیشتر دخالت میکنند، مخصوصا خشتومن ها یا که دیگر اعضایان کلانسال اویله، یعنی یک رفتاری نادرست میکند، یک مناسبتی نادرست میکند یا که یک کار رو درست اجرا نمیکند، و جای اون که همچون وی رو مثلا فرزند قبول کند و راه درستی همون کار رو نشان دهد، مثلا تربیت کنند مثل فرزند خودش، وی رو همچون غلام قبول میکند. کلینی که به اون خانه میرود، پیش از همه اگر وقتی که ما فرهنگی بلندی معرفت اویله داری داریم، یعنی اویله ما از جهت
фарҳангӣ хуб аст. мо мебинем ки як масалан келон хонаи мо мебиёяд ва шояд рафтору хислату хусусиятҳояш ба фарҳанги мо мувофиқат намекунад, шояд баъзе хислату рафторҳои номувофиқи равонӣ дорад, мо бояд ҳатман яъне онро тарбия кунем. агар рафтори нодуруст кард, гӯем ки масалан духтарҷон ин рафтора дар фарҳанги оилаи мо мувофиқат намекунад, хуб мешуд ки ин гуна рафтор мекардӣ. шояд як хӯрокро нодуруст мепазад ё ки як рафтори нодуруст мекунад. агар фикр мекунам ки фарҳанги оиладорӣ хуб бошад, вайро тарбия мекунад, на ин ки вайро сарзаниш мекунад ба як рафтори нодуруст, ба як амали ноҷо, вайро таънаву маломати зиёд мекунаду ё ки як бисёр қаҳру ғазаби худро ба сари вай мерезонад ва оқибат ин оҳиста оҳиста ҳамон келоне ки на он қадар чугиам ҳаматарафа омадааст, маҳорати доштани хона, маҳорати як хуби зиндагиро надорад, оҳиста оҳиста аз ҳамин муҳити носолими психологияи муносибати тунду тези калонсоломи оила шояд дилгир мешавад ва ин оҳиста оҳиста ба як буҳрони дигари психологӣ бурда мерасонад. хуб мешуд ки масалан пеш аз оне ки мо як шахси навро дар оилаи худ қабул мекунем, бояд на ин ки яъне тарафҳои хуби вайро бояд донем ки танҳо як келун ба хона наовардем, шахсе овардем ки хислатҳои хуб дорад, хислатҳои нохуб дорад, рафторҳои хуб мекунад, рафторҳои нохуб мекунад, як аз уҳдаи як кор хуб мебарояд, аз уҳдаи як кори дигар баромадан наметавонад. яъне ҳаматарафа войро мо қабул кардан дар кор аст, ҳаматарафа ва ҷиҳатҳои хубро яъне паёми хуб фиристодан дар кор ба онҳо, ҷиҳатҳои нохубашро тарбия кардан дар кор аст. агар фикр мекунам ки ҳар як волидайн ин чиро хуб дарк кунад, қабул кунад, агар як келини бетарбияам бошад ё як хислат хусусиятҳои манфиро ҳам дошта бошад, аз уҳдаи тарбия, аз уҳдаи масалан ҳаматарафа ислоҳ кардани он баромада тавонад, ман фикр мекунам ки ин яъне маҳорати чигам баланди маърифати оиладориро соҳиб аст ва ин оилаи намуна шуда метавонад. мо гуфта наметавонем ки дар ҳама оилаҳо шояд аз ҷиҳати фарҳангӣ дар сатҳи баланд қарор дорад, лекин дар он ҷо камбудию костагӣ ба вуқӯъ меояд, норасоӣ ҳаст. яъне муваффақияти мо он аст ки мо ҳама касро, он нафаре ки ба оилаи худ қабул мекунем, бо тамоми камбудию костагиаш қабул кунем ва рафторҳои хубашро васф кунем, паёмҳои хуб барояш гӯем ва хислату рафторҳои нохубашро тарбия кунему дуруст кунем. вобаста ба ҳамин мавзӯи мазкур, Гулнора аз шаҳри Кӯлоб ба анвони барномаи мо чунин навиштанд ки зиёданд оилаҳое ки дар он занҳо шурӯъ аз рӯзҳои аввали хонадорӣ ҳуқуқи сухан гуфтан надоранд, яъне занро мавриди зӯроварии равонӣ қарор медиҳанд ва ҳамин омил боис мегардад ки дигар шавқу ҳаваси зан нисбати оилаи ҷавонаш коста мегардад. барои чӣ чунин вазъият ба миён меояд? тавсияи шумо барои бартараф гардидани ҳолати мазкур? дуруст аст. таҳлилҳои ман психологӣ нишон медиҳанд ки онҳое ки дар муносибати оиладорӣ ҳамин гуна рафторҳои нодуруст мекунанд, ин аз ҳамон тоифаи оилаҳое ҳастанд ки аз ҳамон тоифаи яъне нафароне ҳастанд ки дар хурдӣ, махсусан сабаби асосияш яъне дар сину соли хурдӣ, махсусан дар сини то мактабӣ ё ки хурди мактабӣ ё ки давраи наврасӣ дар оилае ба воя расиданд ки ҳамин гуна муносибатҳоро аз калонсолон дидаанд. яъне сабаби асосии дағалрафторию бадгуфтории худи ҳамсарон ин аст ки дар муҳите ба воя расиданд ки дар он ҷо ба иззати нафси ин гуна ин одам бисёр таъсири зиёд расонданд. шояд фишор оварданд, шояд гапҳои қабеҳ гуфтанд, рафторҳои нодуруст карданд ва иззати нафси ин гуна ашхосодамон хело поён меравад ва оянда вақте ки ба воя мерасанд, ҳар муносибате ки аз тарафи дигарон ба онҳо мекунанд, фикр мекунанд ки ин ба яъне барои он як фишор аст ва ҳамин гуна бархурд мекунанд. гуфтан метавонем ки нафаре ки дар оилаи аз ҷиҳати психологӣ носолим ба воя расидааст, зери фишор, зери зӯроварӣ, зери таҳдид, зери таҳқир
умуман ҳаматарафа дар ҳамин оила ба воя расидааст ва модоме ки худаш калон шудаасту оила барпо кардааст, ҳамон фарҳангу муносибати аз волидан гирифтаашро имрӯз ба оилаи худаш мекунад, яъне ба фарзандаш, ба ҳамсараш ва ба дигар аъзоини оила. акнун чӣ бояд кунем ки модоме ки ҳамин гуна тақдирамон ба ҳамин чӣ омада расидааст, яъне мо дар ҳамин гуна оила омадем ки дар он ҷо эҳтиром нест, яъне ки ҷавонон вориди ҳамин гуна оила мешаванд, пас чӣ бояд кард? ҷавоне ки як дар оилаи хуб ба воя расид, тарбия ёфт ва акнун имрӯз ба як оилае рафтааст ки дар он ҷо фишор аст, зуроварӣ аст, таҳқир аст, туҳмат аст. ман аз ҷиҳати психологияи оилаи носолим аст чӣ бояд кунем? мо агар хоҳем ки якдигарро тағйир диҳем, сад кӯшиш кунем, мо тағйир дода наметавонем якдигарро. мебинем ки ба мо бештар таҳқир мекунад, фишор мебиёрад, рафторҳои нодуруст мекунад. албатта ҳар кас ҳуқуқ дорад ки ҳимоят аз арзишҳои худаш кунад, яъне ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ба як кас, ба шахсияти як кас, ба арзишҳои як кас масалан таъсири манфӣ расонад. модоме ки рафторҳои нохуб мекунад ҳамсар, хубаш ба рафторҳои нохуби ҳамсар эътибор додан дар кор нест, умуман яъне нодида гирифтан дар кор аст, рафтораша, муносибаташа ё ки суханҳои қабеҳаша эътибор додан дар кор нест. шояд дар баробари хислатҳои нохуби ҳамсар баъзе ҳолатҳо мешавад ки як рафтори дуруст мекунад, як муносибати хуб мекунад, ҳамон ҷиҳати хуби ҳамсарро ёфта васф кардан дар кор, паёмаки хуб фиристодан дар кор ки офарин имрӯз ба ман кӯмак карде ё ки ин гуна рафтор кардӣ, барои ман бисёр қабул шуд. ва ҳамарӯза вақте ки мо такя ба хислатҳои хуби ҳамсар мекунем, вайро васф мекунем ва барои вай паёмҳои хуб мефиристем, албатта вай ҳам кӯшиш мекунад ки ҳамин гуна пайғомҳои хубро аз ҳамсараш шунавад ва ҳамарӯза такя ба хислатҳои хуб мекунем ва масалан дар тӯли 2 ҳафта 3 ҳафта бояд мо такя ба хислатҳои хуб кунему вайро пайғоми хуб фиристем ки ин рафторат хуб. умуман хислатҳои манфиро нодида гирем ва хислатҳои хубро васф кунем. оҳиста оҳиста хислатҳои хуби вай зиёд мешавад, рафторҳои хубаш бештар мешавад, муносибати хубаш зиёдтар мешавад ва вақте ки зиёд шудан гирифт, ҳамон рафтору хислатҳои хуба бадаш, манфиаш оҳиста оҳиста кам шудан мегирад ва шояд шахсияти вай тағйир меёбад. ҳамин такя фақат дар зеҳнамон такя ба хислатҳои хуби ҳамсар кардан дар кор, умуман дахолат кардан дар кор не ки барои чӣ гапа гуфтӣ, барои чӣ туҳмат кардӣ ё ки ин рафторат хуб, дар ҳар як яъне ки сарзаниш кардан дар ҳар як рафтору муносибати нодурусти вай мо дахолат мекунем ё ки сарзаниш мекунем, ин фикр мекунам қобили қабул нест ва ҳамин гуна шахсияти вай тағйир меёбад, шояд ин хуб мешавад. дӯстӣ яке аз пояҳои мустаҳками оилаи муваффақ аст. дар ниҳоят маҳз ҳисси дӯстӣ муттаҳидии ҳамсаронро бо ҳам нигоҳ медорад ва ба онҳо кӯмак мекунад ки аз ҳама гуна буҳронҳо наҷот ёбанд. гоҳо муҳаббат байни ҳамсарон дар ҳол ба вуҷуд намеояд, балки бо гузашти замон алоқамандӣ ва муҳаббати ҳамдигарӣ маълум мешавад. ин ҳолат натиҷаи он аст ки ҳамсарон меҳрубониву ғамгусорӣ ва фидокории якдигарро ҳис мекунанд ва дарк мекунанд ки воқеан дар зиндагӣ ҳамсафари хуб доранд. мутриба ҳастам, донишҷӯи курси 4. имрӯзҳо мо мушоҳида менамоем ки дар оилаҳо зану мард ҳастанд, аммо ба мисли бегуна рафтор мекунанд. шумо мегуфтед ки ҷудошавӣ зану мард чанд хел мешавад? аслан дар ҷудошавӣ чанд намуд мешавад. масалан ҷудошавӣ эмотсионалӣ мегӯем, ҷудошавӣ иқтисодӣ мегӯем, ҷудошавӣ психологӣ мешавад ва ҷудошавӣ қонунӣ мешавад. масалан гӯем ки ҷудошавӣ эмотсионалӣ, оила ҳаст, ақд никоҳ ҳаст, муносибат ҳаст, танҳо дар инҷа эҳсоси дилгармӣ, муҳаббат, чӣ гӯям ҳиссиётҳои ба якдигар на он қадар хуб аст.
аз ҳамдигар дурӣ меҷӯянд. Гарчанде дар як оила зиндагӣ мекунанд, лекин меҳру муҳаббат коста аст, ба якдигар муносибати ошиқонаву самимӣ надоранд. ин мешавад, яъне оҳиста оҳиста ҷудошавӣ эмотсионалӣ мешавад, ки ин боз ба ҷудошавӣ иқтисодӣ ҳаст. Масалан, дар як оила зиндагӣ мекунанд, лекин аз ҷиҳати иқтисодӣ кам таваҷҷӯҳ мекунанд ё ки таъмин карда наметавонанд, таъмин намекунанд, ба ин чиз эътибор намедиҳанд. Масалан, бисёр оилаҳое ҳастанд, ки зиндагӣ мекунанд, аммо мард умуман барои таъмини ҷиҳати моддиву иқтисодии оила он қадар эътибор намедиҳад, аҳамият намедиҳад. ин ҷудошавии иқтисодӣ мешавад. агар ҷудошавии қонунӣ гирем, ин расман, яъне онҳо аз якдигар яъне ақди никоҳро бекор мекунанд, қонунӣ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. ҳамин тавр аз номи як сокини шаҳри ваҳдат бо чунин мазмун ба унвони барномаи равондармонӣ нома омадааст, ки мегӯяд: 3 сол қабл бо хост ва интихоби модарам оиладор шудам. майли дилам набуд, аммо намехостам дили модарамро ранҷонам. бо шавҳарам забон як карда наметавонам. ҳеҷ гоҳ нашудааст, ки ба гуфтаҳои ман аҳамият диҳад. дар ҳама ҳолат бо хости худ ва хонаводааш рафтор мекунад. боре аз ман назар напурсидааст. ман бесабабу беасос эътироз намекунам. танҳо дар ҳоле ки масъала ба ҳардуямон дахл дошта бошад, назар медиҳам, аммо бенатиҷа мемонад. худсарона рафтор карданаш ҳар бор паёмадҳои нохуб меорад, аммо аз ҳолатҳои худ ибрат намегираду такроран кори худро мекунад. аз чунин тарзи зиндагӣ дилам ба танг омадааст. аз тарафи дигар модарам фишор меорад. такрор ба такрор мегӯяд, ки ман зиндагиамро идора карда наметавонаму аз уҳдаи шавҳарам намебароям. бояд коре кунам, ки шавҳарам ба ақидаҳои ман гӯш диҳад. аз ин тараф оддитарин суханам ба шавҳарам таъсир намекунад. ба ӯ умуман фарқ надорад, ки ман чӣ мегӯяму чӣ мехоҳам. чӣ кор кунам, ки ҳадди ақал дар масъалаҳои марбут ба имрӯзу ояндаамон ба маслиҳату андешаҳоям гӯш диҳад. бале, дар бисёр мавридҳо дар савол фаҳмо аст. дар бисёр мавридҳо, масалан, вақте ки оила ба якдигар барпо мекунад, масалан, якдигар фаҳмӣ нест, якдигарро қабул карда наметавонанд, ё ки ҳар аъзои оила мехоҳад мани худашро дар ҷои аввал гузорад. мард ҳам, зан ҳам, бисёр мавридҳо ҳаст, зан ҳам мехоҳад ки мани худашро дошта бошад ва чизе ки вай мегӯяд бояд шавҳараш ба гуфти вай амал кунад. ин манманӣ ҳаст. амин вақте ки шоир мегӯяд, ки паркандагӣ аз нифоқ хезад, пирӯзӣ аз иттифоқ хезад, ту ноз куниву ёри ту ноз, чун ноз ду шуд талоқ хезад. вақте ки манманиҳо дар байни аъзои оила нест, нофаҳмиҳо мешавад ва ин нофаҳмиҳо оҳиста оҳиста то ҷое мерасад, ки якдигарро ман дигар хоҳиши умуман аз ҳама ҷиҳат қабул карда наметавонанд. агар хоҳем, ки мо ҳамсарамонро тағйир диҳем, яъне рафтор муносибати вайро, пеш аз оне ки мо як касро тағйир додан мехоҳем рафтори вайро, муносибати вайро, бояд мо худамонро тағйир диҳем. яъне вақте ки мо рафтору муносибати худро тағйир медиҳем, тағйири рафтори муносибати мо метавонад вазъиятро тағйир диҳад. вақте ки мо худро тағйир дода наметавонем, шояд ба ҳамин масъалае ки гуфтем, мо аз нуқтаи назари ҳамсари вай ин масъаларо баррасӣ кунем, шояд вай дигар хел ақида дошта бошад. яъне чӣ гунае ки ҳастем, ҳамин гуна худамонро қабул карда наметавонем. барои ҳамин пеш аз оне ки мо дигар касро тағйир додан мехоҳем ё ки вазъиятро тағйир додан мехоҳем, бояд мо рафтори муносибати худро тағйир диҳем. масалан, ин шунаванда мегӯяд, ки ман бояд чизе гӯям, ё ки ба ҳарфҳои ман гӯш намекунад, ба рафторҳои ман аҳамият намедиҳад, ё ки ба гуфтаҳои ман аҳамият намедиҳад. хуб таҳлил кунад, ки чӣ мехоҳад аз вай, яъне дақиқ муайян кунад, ки аз вай чӣ мехоҳад. шояд зиндагиш таъмин бошад аз ҷиҳати иқтисодӣ, аз ҳама ҷиҳат иҷтимоӣ, иқтисодӣ, шояд танҳо он хоҳишу дархостҳое ки пешниҳод кардааст, ки худаш он чизро мехоҳад, танҳо худаш мехоҳад, шавҳараш намехоҳад. барои ҳамин агар мо хоҳем, ки як касро тағйир диҳем, ё ки ба манфиати ҳардуи мо бошад, бояд яъне алифбои оиладорӣ мо бошад, ман набошад.
диловар аз шаҳри ҳамин тавр диловар аз шаҳри ҳисор менависанд ки зиндагиамро танзим карда наметавонам. қариб ҳар рӯз аъзоёни оила бо ҳамсарам баҳсу даъво мекунанду ба гуфтаҳоям гӯш намедиҳанд. модару бародар ва хоҳаронам аз рафтори ҳамсарам норозиянду ҳамсарам аз онҳо шикоят мекунад. дар ин маврид аз шумо маслиҳат мепурсам ки бо кадом роҳ ин масъаларо ҳал карда метавонам. агар хоҳем ки мо як оилаи хуб ёки якдигарро хуб қабул кунем, яъне ба манфиати кори мо бошад, мо пеш аз оне ки масалан ин масъаларо мехоҳем бартараф кунем, як чиро дар худ дошта бошем ки ҳаёту зиндагӣ барои мо ҳамин гуна муаммоҳоро пеш мебиёрад. агар мо бахшида натавонем, гузашт карда натавонем, пуртоқадӣ карда натавонем, яъне худамонро тағйир дода натавонем, шояд ба як ин муносибатҳои оилавӣ ба як нофаҳмиҳои ҷанҷолҳои зиёд бурда расонаду шояд оқибаташ чӣ гӯям талхиҳои зиёдеро ба мо рӯбарӯ кунад. ман фикр мекунам ки сабаби асосии анами баҳсу мунозираҳо дар оилаҳо масалан номувофиқати сатҳи психологии онҳо аст. характераш, муносибаташ, рафторҳояш мувофиқат намекунад. ҳамин сабаби нофаҳмиҳои байни ҳамсарон ёки оилаҳо мешавад. акун барои тағйир додани рафтор, масалан модоме ки ҳамин ҳолат ҳаста, чӣ бояд кунем ки рафторҳо, барои ин мо бояд сабаби асосӣ ҳамон яъне ба вуҷуд омадани ҳамин ҳодисаро пайгирӣ кунем, муайян кунем ки чӣ сабаб, аз куҷо. шояд масалан рафтори нохуби модар аст ёки рафтори нохуби ҳамсар аст. дар ин ҷо савол аст ки масалан ҳамсарам мегӯяд ки доимо муноқиша мекунад. шояд такя ман хислату хусусиятҳои ҳамсарро хуб омӯхтан дар кор. мо намегӯем ки пурра тарафи ҳамсарашро гирад ё пурра тарафи модарашро, чунки хислату хусусиятҳо ҳар як шахс дар баробари хислатҳои хуб хислатҳои нохуб ҳам дорад. ҳамин чиро бояд мо муайян кунем кадом хислат хусусиятҳои хислату рафторҳои нохуб аст ва ҳамин чиз сабаби ба вуқӯъ омадани ҳамин гуна нофаҳмиҳо ёки зиддиятҳо дар байни оилаҳо мешавад. дар зиндагӣ ҳолатҳое мешавад ки ҳатто ҳамаи достон дер ё зуд шуморо ноумед мекунанд. оила бошад ягона паноҳгоҳи инсон аст. дар ин ҳалқа одамоне ҳастанд ки дар ҳама ҳолат омодаи дастгириянд. аз ин рӯ волотарин арзиш дар ҳаёти инсон хонаводаи ӯст ва хушбахтии оилавӣ масъалаи басо нозук аст. аз ин рӯ эҳтиёткорӣ дар роҳи ҳифзи хушбахтиҳои оилавӣ вазифаи аввалиндараҷаи инсон аст. нилуфар аз ноҳияи айнӣ муроҷиат намуда дар номаи худ оварданд ки оила дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ барпо мешавад ва дар ҳамин асос мустаҳкам мегардад. аммо хонаводаҳое ҳастанд ки дар он ба навхонадорон аз ҷониби аъзоёни оила фишороварӣ мешавад. тавассути фарзанди хеш мехоҳанд ки рафтору кирдори наварӯсро ба қавле танзим кунанд ва ё ҳолати баръакс низ ҷой дорад. илми равоншиносӣ ин ҳолатро чӣ гуна баҳо медиҳад? оё беҳтар нест ки мустақиман бо ҳамдигар гуфтугӯ кунанд ва муносибати дурустро ба роҳ монанд? таъсири ин ҳолат дар идомаи зиндагии шахсият. фикр мекунам ки вақте ки сатҳи фарҳанги оиладорӣ дар зинаи паст аст, бештар яъне падару модар баъзе рафтору муносибатҳои нодуруст мекунанд. шояд ҳамин чиз оҳиста оҳиста сабаби вайрон шудани муносибатҳои худи онҳо мегардад. агар мо гӯем ки хоҳем ки як оилаи хушбахту намунавиро барпо кунем, ҳар як камбудию костагие ки дар байни аъзоёни оила ман ба вуқӯъ меояд, шояд аз тарафи писар бошад, шояд аз тарафи духтар бошад, аз тарафи дигар, ҳаминро дар якҷоягӣ дар масалан рӯбарӯ камбудию костагии якдигарро ошкор карда аз ҷиҳати психологию педагогӣ роҳи дурусти ҳалли масъаларо пешниҳод кардан дар кор аст. лекин дар бисёр мавридҳо вақте ки масалан дар алоҳидагӣ суҳбат мекунанд, баъзе масалан гапҳои нодурустро ба писарашон
пешниҳод мекунанд ёки рафторҳои нодуруст умуман баъзе гапу калочкаҳои зиёдатиро ба фарзандашон пешниҳод мекунанд, ин фикр мекунам ки оҳиста оҳиста ҳамон муҳаббати байни худи ҷавононро оҳиста оҳиста ин шакли муносибат рафтори волидайн коста мекунад ва шояд баъзе волидайн ҳам мешавад то ҷое меравад ки принсип мемонад ёки масалан ҳамин ёки ман масалан ҳолатҳо мешавад ки як принсип мемонанд ки оиладро қабул мекунӣ ёки модаратро ҳамин рафторҳои ин яъне сатҳи пасти фарҳанги оиладорӣ худи ҳамон оиларо нишон медиҳад. вақте ки мо як касро ба оилаи худ қабул мекунем тамоми рафторҳои хубашро ҳам қабул кунем рафторҳои нохубашро вайро дуруст тарбия кунем мисли фарзанди худ яъне роҳи дурусти зиндагиро нишон диҳем. бузурге гуфтааст ки ҳеҷ кас ба бастани никоҳ маҷбур карда намешавад, аммо ҳар кас маҷбур аст ки ба қонунҳои вай итоат кунад ҳангоме ки ақди никоҳ мебандад. яъне ки мустаҳкаму побарҷо мондани оила дар бештари маврид аз рафтору амалкарди духтар вобаста аст ёки аз рафтору амалкарди марди вобаста аст. ман гуфта наметавонам ки танҳо аз зан ёки танҳо аз тарафи мард вобастагӣ аст. агар гуфта истодам ки кӯшиш кардан дар кор ки вақте ки сатҳи фарҳангӣ масалан яке аз аъзои оила паст аст, масалан мешавад ки духтар соҳиби маълумот аст, дониши хуб дорад, лекин дар оила меравад ки сатҳи фарҳангии он оила басандагӣ намекунад. чӣ бояд кард? лекин дар ҳама ҷо масалан нақши асосиро дар бартараф кардани муносибатҳои оила ёки дар бартараф кардани мушкилиҳои оила ҳардуи онҳо мебозад, чунки вақте ки нофаҳмиҳо мешавад яке аз онҳо гунаҳкор нест, ҳардуи онҳо гунаҳкор аст. яъне як зиддият мешавад, як нофаҳмӣ мешавад, як кас гунаҳкор нест. барои ҳамин агар хуб мешуд ки якдигарро чӣ гунае ҳастанд ҳамин гуна қабул кунанд, ҳеҷ вақт пайи ислоҳи якдигар нашаванд ки мо инро тағйир дода метавонем. ҳамин гунае ки ҳаст ҳамин гуна қабул кунанд ва такя ба фақат ба ман тарафҳои хуби рафторҳои хуби якдигар кунанд. фикр мекунам ки ин ба манфиати кор мешавад. нек будан чанд шарт дорад: ҷуръат, муҳаббат, имон ва ҳиммат. пас ҳамеша ба сӯи нек будан ва ба сӯи нек кардан шитобем. дар интиҳо тавсияи шумо. алифбои оиладорӣ бояд аз мафҳуми мо сарчашма гирад, яъне манҳои дар оила буда ба якдигар ҷамъ карда мафҳуми моро бояд пайдо кард. ҳар мушкилию муаммоҳое ки дар оилаи мо ба вуқӯъ меояд, пеши роҳи мо мешавад, агар мо гӯянд, яъне мо метавонем, мо ин масъаларо агар қудрату тавоноияшон набошад, яъне он муаммо дар пеши инҳо сарбаста бошад, хуб мешуд ки аз волидайн ёки аз ба ҷои масалан нофаҳмию дарк накардани якдигар зиддиятҳо хуб мешуд ки масалан такя ба аъзоёни калонсоли оила кунанд ва шояд муроҷиат кунанд ба ягон шахси фаъоли ҳамон ҷамъият ки масалан роҳи дурусти бартараф кардани ҳамин гуна муаммоҳои зиндагиро ба онҳо нишон диҳанд. бисёр спос мегӯем барои иштирок дар барнома. тамошобинони иззатманд, оила дар асоси ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳаббат побарҷо мемонад. ҳама гуна фишороварӣ ва зӯроварӣ метавонад ба появу стуни оилаҳои нав осеби худро расонад. мустаҳкам намудани поя ва стуни оила ҳам бар дӯши зан асту ҳам бар дӯши мард. ин аст хулосаи имрӯзи меҳмони барномаи мо, равоншинос, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Тағойбек Олимов. то барномаҳои баъдӣ мунтазири суолу дархостҳои шумо ҳастем. метавонед дар рақамҳое ки айни ҳол рӯи экранҳои шумо намудор аст, суолу дархости худро пешниҳод намоед. то дидори баъдӣ сеҳатманду сарбаланд бошед.